Dear student, in the last period, we seen that Kirchhoff's law of heat radiation. Kirchhoff's law of heat radiation. Today we are going to see here theoretical proof of Kirchhoff's law. Theoretical proof of Kirchhoff's law. So for that, we are considering here the imaginary experiment. In that experiment, there is a container which is a surrounding. There are two bodies, A and B. A and B are the two bodies. A is our ordinary body and B is perfectly black body. S is their surrounding. Whatever may be the initial temperature of the surrounding, body A, body B, then according to Prio's theory, they can exchange the heat and obtain the same temperature. Lastly, they can obtain the same temperature. That is, thermal equilibrium can be formed. Thermal equilibrium can be formed. And they can attain the same temperature. Now let us consider capital R be the emissive power of a body A and small a is coefficient of absorption of a body A. RB is our emissive power of a black body. RB is emissive power of a black body. Suppose Q is the quantity of radiant heat falling on the body A. Then what amount of heat can be absorbed by the body A? It is equal to QA. It is equal to QA. So therefore QA can be written as equal to A into Q. Means total heat which is coming towards the body A cannot be completely absorbed. It can be lost. Some can be lost. As the temperature of a body A and black body B remains the same, so both can emit the same amount and they can absorb in the unit time. Emission and absorption become the same. So therefore, quantity of heat absorbed by the body A, that is equal to quantity of heat emitted by the body A. We can write this: quantity of radiant heat absorbed by the body A is equal to quantity of radiant heat emitted by the body A. Therefore, we can write here what is the quantity of radiant heat absorbed by the body A. It is a QA, Q capital A. It means that A into Q. And what is the quantity of radiant heat emitted by the body A? It is a R. So therefore, we can write here the QA is equal to R. Similarly, in the case of black body can absorb the total heat approaching towards it. Therefore, Q can be written as equal to RB. Q can be written as equal to RB. Dividing these two equations, 1 and 2, dividing these two equations, 1 and 2, we have here the A is equal to R upon RB. R upon RB. So therefore, RB can be written as equal to R upon A. R upon A. But you are well known that R upon RB is equal to E. So therefore, we have here from this equation, we have A is equal to E. A is equal to E. And this is the theoretical proof of our Kirchhoff's law of heat radiation. What does it mean? Coefficient of absorption is equal to emissivity of the body. Emissivity of the body. It means that good absorber are good emitter. ओके, बघा या ठिकाणी आपण काय पाहताय, क्रिचॉफ लॉचं थेरॉटिकल स्टेटमेंट पाहताय. क्रिचॉफ लॉच्या थेरॉटिकल स्टेटमेंट मध्ये आपण एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट कन्सिडर करत आहे. समजा हे सराउंडिंग आहे, 3 डायमेन्शनल सराउंडिंग आहे. यास यामध्ये दोन बॉडीज आपण ठेवलेल्या आहे, ए आणि बी. ए हे ऑर्डिनरी बॉडी आहे, बी हे ब्लॅक बॉडी आहे आणि एस हे सराउंडिंग आहे. एस हे काय सराउंडिंग आहे त्याचं. समजा इनिशियली यांचं काही टेम्परेचर असू द्या, ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर काही असू द्या, तर काय होईल, एक्सचेंज ऑफ हीट होईल अकॉर्डिंग टू प्रियोस थेरी. आणि फायनली काय होईल की सर्वांचं टेम्परेचर काय राहील, सेम राहील. म्हणजे थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर्म झाला.
थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर्म झाल्यानंतर समजा आर हे इमिजिव्ह पॉवर ऑफ ए बॉडी ए आहे आणि स्मॉल ए म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी ए आहे. समजा या बॉडीवरती ए बॉडीवरती क्यू क्वांटिटी ऑफ रेडियंट एनर्जी फॉल होत आहे. मग ऍब्सॉर्ब किती करेल तर क्यू इंटू क्यू ए ऍब्सॉर्ब करेल म्हणजे ए इंटू क्यू एवढी ऍब्सॉर्ब करेल. राईट, हे ऍब्सॉर्ब करेल क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू एवढी ऍब्सॉर्ब करेल हीट रेडिएशन. नंतर बी बॉडीवरती क्यू क्वांटिटी ऑफ रेडियंट हीट फॉल होत आहे. मग ऍब्सॉर्ब किती करेल त्याचं इमिजिव्ह ऍब्सॉर्बिव्ह पॉवर जेवढा असेल तेवढा. तर आर बी त्याचा इमिजिव्ह पॉवर किंवा ऍब्सॉर्बिव्ह पॉवर आहे. ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी क्वांटिटी ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब बाय द बॉडी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी ए राहील. कारण त्या टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, जेवढी ऍब्सॉर्ब करते तेवढीच इमिट करते. त्यामुळे क्वांटिटी ऑफ रेडियंट हीट ऍब्सॉर्ब बाय द बॉडी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी ए असं राहील. राईट. तर त्यानंतर मग आपण या ठिकाणी क्वांटिटी ऑफ रेडियंट हीट ऍब्सॉर्ब बाय द बॉडी ए किती आहे क्यू इंटू ए आहे. काय क्यू इंटू ए हे आहे. आणि क्वांटिटी इमिटेड किती आहे इट इज इक्वल टू आर पर युनिट टाइम आपण म्हटलेला आहे म्हणजे पॉवर घेतलेला आहे. हे असं लिहू शकतो आपण ए इंटू क्यू इज इक्वल टू आर. मग परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी हेच इक्वेशन कसं लिहिता येईल ए ला काढून टाका फक्त म्हणजे क्यू इज इक्वल टू आर बी. राईट. या दोन इक्वेशनला डिवाइड करायचं 1 आणि 2 ला. ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी मिळेल. ठीक आहे. आर अपॉन आर बी, आर अपॉन आर बी म्हणजे ई असते म्हणजे ए इज इक्वल टू ई. हा किर्चॉफ्स लॉ. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ए ब्लॅक बॉडी रेडिएशन हे आपल्याला पाहायचं. बघा, रेडियंट एनर्जी इमिटेड or radiant power of a black body depends on the temperature or depend and hence indirectly depends on the frequency and wavelength. As the temperature increased, the rate of emission increases fast. Temperature जर वाढवला आपण तर rate of emission काय होते increase होते fast मध्ये. At each temperature radiant energy contains mixture of different wavelength. कोणत्याही टेम्परेचरला रेडियंट एनर्जी कशाचं मिक्सचर आहे डिफरंट वेव्हलेंथचं मिक्सचर आहे. काही वेव्हलेंथची स्पेक्ट्रमची एनर्जी जास्त असेल काहीची कमी असेल. राईट. आता या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला बाय कीपिंग द ब्लॅक बॉडी ऍट डिफरंट टेम्परेचर डिफरंट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वी आर कीपिंग the body at different constant temperature, the radiant power corresponding to wavelength is to be measured. And graph of radiant power per unit area means power density against the wavelength emitted at different constant temperature is plot करायचं. This is called as a spectral distribution of black body radiation. This is called as a spectral distribution of black body radiation. हे डायग्राम मध्ये दाखवले. इट शोन इन द डायग्राम. ओके. तर बघा या ठिकाणी आपण काय करत आहे की एनर्जी जे रेडिएट करत आहे ब्लॅक बॉडी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हे कशावर डिपेंड आहे टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली कशावर डिपेंड आहे वेव्हलेंथवर डिपेंड आहे. राईट. मग टेम्परेचर जर इन्क्रीज केला आपण तर रेट ऑफ इमिशन जे आहे रेट ऑफ इमिशन इन्क्रीज होते फास्ट. ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर जे रेडियंट एनर्जी आहे कशाचं मिक्सचर राहील डिफरंट वेव्हलेंथचं मिक्सचर राहील. राईट. मग आता काय करायचं आपण की बॉडीचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचं ते कोणतेही. समजा आता फॉर एक्झाम्पल पहिला जो कर्व आहे तो 300 K वर ठेवलेला आहे. दुसरा जो कर्व आहे 4000 K वर ठेवलेला आहे. तिसरा जो कर्व आहे 5000 K वर. चौथा जो कर्व आहे 6000 K वर ठेवलेला आहे. के म्हणजे केल्विन. ठीक आहे. तर समजा आपण आता एक कोणताही कर्व घेतला तिथे कॉन्स्टंट ठेवलं टेम्परेचर आणि रेडियंट पॉवर आणि वेव्हलेंथ मेजर करत गेलो आणि नोट करत गेलो आपण. तर जे ग्राफ आहे रेडियंट पॉवर पर युनिट एरियाचा आणि वेव्हलेंथचा हे आपण प्लॉट केलं. हे जे प्लॉट केलेला ग्राफ आहे प्रत्येक वेव्हलेंथ मग दुसरं टेम्परेचर घ्या तिसरं टेम्परेचर घ्या चौथं घ्या असं प्रोसेस रिपीट करायची म्हणजे 4 ग्राफ आले आपले. तर याला म्हणतात स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेडिएशन ब्लॅक बॉडी रेडिएशन.
स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ओके, आता याचं एक्सप्लेनेशन बघा. एक्सप्लेनेशन मध्ये at a given temperature energy is not constant, it is distributed in a spectrum. स्पेक्ट्रम मध्ये युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेलं नाहीये. इट इज नॉट डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली इन ए स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मध्ये युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन नाहीये. काही ठिकाणी जास्त एनर्जी आहे, काही ठिकाणी कमी एनर्जी आहे विथ रिस्पेक्टिव्ह वेवलेंथ. विथ रिस्पेक्टिव्ह वेवलेंथ at a given temperature the energy is not continuously distributed in a spectrum as frequency or wavelength, that is as vary with frequency and wavelength. Black body of a black body. At a given temperature radiant power emitted initially increases with increase in wavelength. Increase in wavelength reaches its maximum value and then decreases. बघा पुन्हा एकदा डायग्राम मध्ये पाहू आपण. बघा फॉर एक्झाम्पल आपण 6000 के चा डायग्राम पाहतो. हा डार्क लाईन मध्ये समजा आपण वेवलेंथ वाढवत गेलो इकडे तर वेवलेंथ वाढवल्यानंतर इकडे इन्क्रीज करत गेल्यानंतर या ठिकाणी काय होते की ग्राफ वर जात आहे म्हणजे पॉवर डेन्सिटी इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी इन्क्रीजेस आणि एका स्पेसिफिक व्हॅल्यूला ते काय मॅक्सिमम राहत. तर ही जी व्हॅल्यू आहे याला लॅम्बडा मॅक्स म्हणायचं किंवा लॅम्बडा पीक किंवा लॅम्बडा मॅक्स असं म्हणायचं. आता हे लॅम्बडा पीक किंवा लॅम्बडा मॅक्स आपण घेतलं तर हे लॅम्बडा मॅक्स मॅक्सिमम होते, नंतर काय होते डिक्रीज होते. हा लॅम्बडा मॅक्स जो आहे हा कॅरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर आहे त्या बॉडीचं, रेडिएटिंग बॉडीचं. म्हणजे वेगवेगळ्या बॉडीसाठी वेगवेगळा लॅम्बडा मॅक्स होऊ शकतो त्या टेम्परेचरसाठी. इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर अँड दॅट बॉडी. लॅम्बडा मॅक्स इट मीन्स नॉट ए मॅक्सिमम वेवलेंथ. इट इज द वेवलेंथ at which the radiation is maximum. Radiation density is maximum. Radiating density is maximum. That is called as a lambda max. त्यानंतर एरिया अंडर द ग्राफ जे आहे पर युनिट एरिया हे एरिया अंडर द कर्व, जे कोणताही कर्व आहे त्याच्या अंडरचा जो एरिया आहे ते काय रिप्रेझेंट करते. इट रिप्रेझेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी. टोटल एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. एका युनिट एरिया मधून आणि एका टाइमला किती एनर्जी इमिट झाली ते आपल्याला शो करते. त्यानंतर नेक्स्ट जे आहे कॅरेक्टरिस्टिक ते आहे 4th नंबर. The peak of the curve shift towards the lesser wavelengths. Lesser wavelength तर शिफ्ट होते as the temperature increases. टेम्परेचर जर इन्क्रीज केला आपण तर लॅम्बडा मॅक्स ची व्हॅल्यू काय होते डिक्रीज होते. लॅम्बडा मॅक्स हे लोअर व्हॅल्यू कडे चालतं. म्हणजे जास्त टेम्परेचर ठेवलं तर कमी याच्याकडे. बघा या ठिकाणी डायग्राम मध्ये हे डायग्राम आहे आपली. बघा 300 के ला लॅम्बडा मॅक्स 996 आहे नॅनोमीटर. 4000 के ला ते 724 नॅनोमीटर आहे. 5000 ला 580 आहे आणि 6000 ला किती आहे 483 आहे. अशा प्रकारे म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स ची जी व्हॅल्यू आहे ते काय होत आहे लोअर साइडला, लोअर वेवलेंथच्या साइडला काय होत आहे शिफ्ट होत आहे टुवर्ड्स द लेफ्ट. At a higher temperature, radiant power of total energy emitted per unit area per unit time under the curve corresponding to all the wavelength increases. जर टेम्परेचर हाय केलं समजा तर लोअर पॉवर इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम अंडर द कर्व करस्पॉन्ड टू ऑल द वेवलेंथ इन्क्रीजेस. सर्वच वेवलेंथ साठी इन्क्रीज होतो. म्हणजे बघा आता हायर वेवलेंथला म्हणजे हा टेम्परेचर जर वाढवला आपण तर सर्व ठिकाणी पॉवर काय होत आहे इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे 3000 के ला वेग सर्वात कमीच आहे, खाली आहे एकदम ग्राफ. दुसऱ्या 4000 के ला जास्त वर गेला ग्राफ. त्याच्यानंतर 500 के ला वर गेलाय, त्याच्यापेक्षा वर गेला. म्हणजे प्रत्येक वेवलेंथला काय होत आहे पॉवर इन्क्रीज होत. राईट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं 5th नंबर रूम टेम्परेचर. अराउंड द रूम टेम्परेचर जर आपण मोस्ट इंटेन्स घेतलाय दिस वेवलेंथ किती राहील
तर हे राहील तुमची 5 × 10⁻⁶ मीटर. हे कसं आहे, व्हिजिबल रिजन मध्ये आहे. हा जो लाईट आहे तुमचा, हा कशामध्ये आहे, व्हिजिबल रिजन मध्ये आहे. रेडियंट पॉवर स्मॉलर फॉर द वेवलेंथ डिफरंट फ्रॉम दिस व्हॅल्यू, या व्हॅल्यू पेक्षा डिफरंट राहील. Practically, radiant energy at this temperature is carried by the waves longer than those corresponding to red light. म्हणजे रेड लाईटच्या इकडे इन्फ्रारेड रे कडे काय होईल, शिफ्ट होतो लाईट. तर अशा प्रकारे ही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, एक्सप्लेनेशन आहे किंवा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, किंवा याला कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन असं पण म्हणतात. ठीक आहे, बघा पुन्हा एकदा लास्टली, at a given temperature, energy is not uniformly distributed in a spectrum as a frequency and wavelength of a black body. म्हणजे टेम्परेचर, एका कोणत्याही टेम्परेचरला एनर्जी हे नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड आहे इन द स्पेक्ट्रम. नॉन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन नाही आहे, कॉन्स्टंट नाही. ठीक आहे. ऍट ए गिवन टेम्परेचर, रेडियंट पॉवर इमिटेड increases with increase in wavelength, reaches its maximum value and then decreases. The wavelength corresponding to radiation which is having maximum intensity, that is lambda max, is a characteristic of the temperature of the radiating body. Characteristics of the temperature of the radiating body. The radiating body त्या टेम्परेचरला तेच लॅम्बडा मॅक्स राहील नेहमी. आता लॅम्बडा मॅक्स म्हणजे मॅक्सिमम वेव्हलेंथ नाही आहे, लक्षात घ्यायचं. ज्या ठिकाणी पॉवर मॅक्सिमम आहे, रेडिएटिंग पॉवर मॅक्सिमम आहे, त्या वेव्हलेंथला लॅम्बडा मॅक्स म्हणतात. नंतर एरिया अंडर द ग्राफ, हे काय मिळते आपल्याला, टोटल एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम मिळते ऑफ ए ब्लॅक बॉडी फॉर ऑल वेव्ह. त्यानंतर नेक्स्ट आहे पीक, जे आहे हे काय होत आहे की शॉर्टर वेव्हलेंथ कड किंवा लेसर वेव्हलेंथ कड शिफ्ट होत आहे ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. टेम्परेचर जर वाढवलं आपण तर शॉर्टर वेव्हलेंथ कडे पीक काय होईल, शिफ्ट होईल. लॅम्बडा मॅक्स ची व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाईल याचा ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. हायर टेम्परेचरला रेडिएटिंग पॉवर ऑफ टोटल जे कर्व आहे तुमचा तो काय होईल, वर शिफ्ट होत राहील. म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी डेन्सिटी काय होत आहे, वाढत आहे ऍज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर फॉर ऑल वेव्ह. म्हणजे सर्व वेव्हलेंथला आपण कोणत्याही वेव्हलेंथला पाहिलं तर पॉवर काय राहील, जास्त राहील हायर टेम्परेचर. त्यानंतर 300K किंवा त्याच्या आसपास जर आपण त्याला एक्सपोज केलं तर 5 × 10⁻⁶ मीटर हे वेव्हलेंथ आहे. रेडियंट पॉवर स्मॉलर ऑफ टुवर्ड्स द डिफरंट फ्रॉम दिस व्हॅल्यू, म्हणजे IR रिजन मध्ये जातो, इन्फ्रारेड रिजन मध्ये. तर अशा प्रकारचे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम. एक्सप्लेनेशन आहे. तर काय म्हणते हा लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दॅट द वेव्हलेंथ फॉर which the emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature. The wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T. म्हणजे लॅम्बडा मॅक्सिममचं एक्सप्लेनेशन देतो आहे. लॅम्बडा मॅक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/T. मग या ठिकाणी कॉन्स्टंट टाका, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट T, म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स इंटू T इज इक्वल टू B मिळेल. वेअर B इज कॉल्ड ॲज ए विन्स कॉन्स्टंट, आणि विन्स कॉन्स्टंटची काय असते व्हॅल्यू 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन. बघा, विन्स डिस्प्लेसमेंटला इनडायरेक्टली जे ब्लॅक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, म्हणजे लॅम्बडा मॅक्सचं एक्सप्लेनेशन आहे याचा अर्थ. तर काय स्टेटमेंट आहे, द वेव्हलेंथ फॉर विच द इमिसिव्ह पॉवर इज मॅक्सिमम ऑफ ए ब्लॅक बॉडी इज मॅक्सिमम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. ऍब्सोल्यूट टेम्परेचरला T म्हणजे लॅम्बडा मॅक्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू T, B/T, लॅम्बडा मॅक्स इंटू T इज इक्वल टू B. आणि B म्हणजे काय, विन्स कॉन्स्टंट आहे, विन्स कॉन्स्टंट. आणि B ची व्हॅल्यू असते 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन, राईट.
त्यानंतर नेक्स्ट आहे स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन. बघा, स्टीफन्स आणि बोल्ट्झमन हे दोन सायंटिस्ट आहेत. त्या दोन सायंटिस्टनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन घेतले. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन घेतल्यानंतर त्यांनी एक इम्पेरिकल फॉर्म्युला हीट रेडिएटेड हीट पर युनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आणि टेम्परेचर याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला. तो जो इम्पेरिकल फॉर्म्युला आहे किंवा इम्पेरिकल रिलेशन आहे, that relation is called as a Stefan-Boltzmann law of radiation. Stefan-Boltzmann law of radiation. Stephans and Boltzmann, they are the two scientists which independently studied the emission of radiation and the temperature, corresponding temperature, relation between emissive power and temperature, and he proposed the empirical relation between them. That empirical relation between the emissive power and emissive power per unit area and temperature, absolute temperature, that relation is called as a Stefan-Boltzmann law of radiation. And it states that the rate of emission of the radiant energy per unit area or power radiated per unit area of a perfect black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Fourth power of its absolute temperature. Baga, the rate of emission of radiant energy per unit area or power radiated per unit area of perfectly black body is directly proportional to the fourth of its absolute power. Fourth power of its absolute temperature. Means R is directly proportional to T raised to power 4. And here proportionality constant is sigma. Sigma is called as a Stephan's constant. And value of Stephan's constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 joule per meter square per second per Kelvin raised to power 4. Per Kelvin raised to power 4, or watt per meter square per Kelvin raised to power 4 minus 4, and dimension is m raised to 1, l raised to 0, t raised to minus 3, and k raised to power minus 4. So this is our Stephans-Boltzmann law. बघा, स्टीफन्स आणि बोल्ट्झमन यांनी इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले. कशाबद्दल? की हीट रेडिएशन बाय द बॉडी आणि टेम्परेचर याच्यामध्ये रिलेशन ऑब्टेन करण्याचा प्रयत्न केला. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन घेतले आणि इंडिपेंडेंटली एक इम्पेरिकल फॉर्म्युला इंट्रोड्यूस केला, इम्पेरिकल रिलेशन इंट्रोड्यूस केलं. त्या इम्पेरिकल रिलेशनला स्टीफन्स-बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन म्हणतात. कसा काय स्टेट होतो? द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी पर युनिट एरिया or power radiated per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Of its absolute temperature म्हणजे R directly proportional to T raised to power 4. ठीक आहे. मग इथे येईल R is equal to sigma into T raised to power 4. सिग्मा हा स्टीफन्स कॉन्स्टंट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं लॉस अँड गेन ऑफ रेडियंट हीट एनर्जी बाय बॉडीज. समजा Q हे अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इमिटेड in unit time in time t by perfectly black body having the surface area A and absolute temperature capital T, then R can be written as equal to Q by AT, right? R become equal to Q by AT. पण R काय असते according to Stephan's law sigma into T raised to power 4. म्हणजे Q by AT is equal to sigma into T raised to power 4. अशा टाइपचे इक्वेशन. ऑर्डिनरी बॉडी घेतली आपण तर या ठिकाणी काय होईल? इमिसिव्हिटी इंट्रोड्यूस होईल. म्हणजे कारण ऑर्डिनरी बॉडी ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी सारखी ट्रीट करत नाही, काहीतरी लॉस होतो इमिशनच्या वेळेस, त्यामुळे इथे ई इंट्रोड्यूस म्हणजे आर इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा टी रेस टू पॉवर 4 अशा प्रकारचं. त्यानंतर परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी पुन्हा परफेक्टली ब्लॅक बॉडी समजा आपण जिचं टेम्परेचर आहे कॅपिटल टी आणि आपण ते सराउंडिंग मध्ये ठेवली जिचं लोअर टेम्परेचर आहे T0. सराउंडिंगचं टेम्परेचर T0, बॉडीचं टेम्परेचर कॅपिटल टी, ब्लॅक बॉडीचं टेम्परेचर कॅपिटल टी, सराउंडिंगचं ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 आहे.
मग या ठिकाणी काय करेल, बॉडी रेडिएटही करेल आणि ऍब्सॉर्बही करेल, राईट. मग या ठिकाणी हीट रेडिएटेड किती होईल, सिग्मा इंटू टी रेस टू पॉवर 4 पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. ऍब्सॉर्ब किती करेल, तर सिग्मा इंटू टी 0 रेस टू पॉवर 4, कारण हे सराउंडिंगच्या टेम्परेचरवर डिपेंड असते. ऍब्सॉर्प्शन सराउंडिंगच्या टेम्परेचरवर, इमिशन बॉडीच्या टेम्परेचर, राईट. मग या ठिकाणी नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम किती होईल, म्हणजे dr. तर dr इज इक्वल टू होईल सिग्मा टी रेस टू पॉवर 4 मायनस सिग्मा टी 0 रेस टू पॉवर 4. सिग्मा कॉमन काढायचा आणि ब्रॅकेट मध्ये घेतला आपण टी रेस टू पॉवर 4 मायनस टी 0 रेस टू पॉवर 4. तर हे झालं लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लॅक, लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑर्डिनरी बॉडीसाठी. ऑर्डिनरी बॉडीसाठी काय होईल, नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम जे आहे तुमचं पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर ई लावायचं आहे. म्हणजे काय होईल, ई सिग्मा टी रेस टू पॉवर 4 मायनस ई सिग्मा टी 0 रेस टू पॉवर 4. ई सिग्मा कॉमन काढलं, ब्रॅकेट मध्ये राहील टी रेस टू पॉवर 4 मायनस टी 0 रेस टू पॉवर 4. तर अशा प्रकारे लॉस आपण काढू शकतो. तशाच प्रकारे गेन पण काढू शकतो. समजा आपण आता एखादी बॉडी सराउंडिंगचं टेम्परेचर आपण घेतलं लार्ज दॅन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. मग त्या ठिकाणी काय होईल, या ठिकाणी नेट गेन होईल. आणि गेन किती होईल, ई सिग्मा टी रेस टू पॉवर 4 मायनस टी 0 रेस टू पॉवर 4. आता या ठिकाणी टी 0 लार्ज आहे, टी 0 काय लार्ज आहे. मग या ठिकाणी निगेटिव्ह व्हॅल्यू, निगेटिव्ह व्हॅल्यू शोज दॅट इट इज अ गेन. लॉस म्हणजे पॉझिटिव्ह, गेन म्हणजे निगेटिव्ह, राईट. आता लॉस और गेन पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पॉवर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. हे जे लॉ आहे हे काय सिग्निफिकंट लॉ आहे फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, डिसाइडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फिजिकल सिस्टीम. फिजिकल सिस्टीम मध्ये थर्मल इक्विलिब्रियम डिसाइड करण्यासाठी आपण उपयोगात आणतो. समजा एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर हे डबल केलं आपण, तर 16 टाइम इमिशन बी जवळ, म्हणजे फास्ट इमिट करेल. तर अशा प्रकारचं हे आहे आर्टिकल. तर ह्या ठिकाणी आपण थांबू.